آئینی ترامیم میں تاخیر کی وجہ صرف مشاورت ہے، ایسا نہیں کہ بٹن دبائیں اور آئینی ترمیم آ جائے۔ صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں مشاورت کے دوران مسودہ سامنے نہیں لانا چاہتے تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ عوام کو انصاف کی تیز تر فراہمی اولین ترجیح ہے۔ آئینی ترامیم سے ہر پاکستانی کی زندگی میں بہتری ہوگی۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ہمیشہ سے بڑی یوزفل ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ 25 کروڑ عوام مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین کتنے پر امید ہے آپ لوگ یہاں سے جاتے ہوئے؟ ملاقات کامیاب رہی؟ الحمدللہ رب ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کامیابی ہمیں دے گا، ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مولانا زیرک سیاستدان ہیں، امید ہے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمیشہ اچھی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ 25 کروڑ عوام مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں۔ 2 اراکین اس وقت رابطے میں نہیں، حکومت آئینی نہیں غیر آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو کامیابی دیں گے۔ اسد کیسر نے کہا تاحال مسودہ نہیں دکھایا گیا، حکومت چیزوں کو بلڈوز کر رہی ہے، پارلیمنٹ کو ربڑ سٹامپ بنا دیا۔ بیرسٹر علی ظفر بولے ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں، مولانا سے گزارش کی ہے رات کی تاریکی میں آنے والی ترمیم کی حمایت نہ کریں۔ عابد زبیری نے کہا حکومت ترامیم سے سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت ختم کرنا چاہتی ہے، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ حکومت پینل سے چیف جسٹس بنائے گی۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ مجوزہ آئینی ترامیم میں 20 سے زائد شقوں کو شامل کیا گیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس پاکستان کا تقرر سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز کے پینل سے ہوگا۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی۔ آئینی عدالت کے باقی 4 جج بھی حکومت تعینات کرے گی۔ ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کو نمائندگی دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں کے ہائی کورٹس میں بھیجا جا سکے گا۔ آئینی اور مفاد عامہ کے مقدمات کے لیے الگ الگ عدالتوں کے قیام کی ترمیم بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق آرٹیکل 63 میں ترمیم کی جائے گی جس کے بعد فلور کراسنگ پر ووٹ شمار ہوگا۔ ججز کے ریٹائرمنٹ کی بالائی حد نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے لیے طریقہ کار بدلنے کی ترمیم بھی منظور کی جائے گی۔ بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی مجوزہ آئینی ترامیم میں شامل۔ بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز۔ قومی اسمبلی سے آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے 224 ووٹ درکار۔ اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے 214 اراکین، مسلم لیگ نون کے 111، پیپلز پارٹی 69، ایم کیو ایم پاکستان کے 22، مسلم لیگ کاف 5، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی 1 نشست۔ اپوزیشن اراکین کی تعداد 99 ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی تعداد 80 ہے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 8 ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پاس بھی 8 اراکین۔ اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت مسلمین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1 رکن ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں پر وضاحت کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس آج 11 بجے طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر صدارت کریں گے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس وقت بولیاں البتہ لگ رہی ہیں اور خرید و فروخت کا عمل ایک مرتبہ پھر جاری ہے۔ خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اسی پارلیمنٹ کی وقت کو خراب کرتے ہیں، اس کو پامال کرتے ہیں اور اس کی حیثیت کو کم کرتے ہیں۔ ملکی حالات بہت گھمبیر ہیں۔ اسمبلی میں بولیاں لگ رہی ہیں۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے افراد پارلیمنٹ کی حیثیت کم کرتے ہیں۔ ووٹوں کی قیمت کے ساتھ انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اس منڈی میں وہی بکتا ہے جس میں جرت کم ہو۔ حکومت یہ نہ سمجھے کہ اتنے اقدامات سے جماعت اسلامی خاموش بیٹھ جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی کے احتجاج کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوئی۔ آئی پی پیز بجلی پیدا نہیں کرتے لیکن عوام خون پسینے کی کمائی دیتے ہیں۔ چند روز میں 3 روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیں گے۔
अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, 1 लीटर 249 रुपये 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। हुकूमती कोशिशें बेअसर, नंबर गेम पूरा ना कर सकी। आईनी तरामीम का बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से 11 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी। मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते, मौलाना फजल रहमान ने साफ साफ बता दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास आईनी तरामीम का मुसव्वदा तमाम जमातों के सामने रखने की तजवीज़ थी। JUI और PTI आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ से मुत्तफ़िक। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पर दरमियानी रास्ते पर इत्तेफाक राय का इम्कान। ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान तकरीबन आईनी तरामीम पर राजी हो गए। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत दीगर अरकान की शिरकत। कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी मुकम्मल। सेनेट से भी 13 अरकान शामिल कर लिए गए। सेनेट का इजलास भी शुरू न हो सका, 11:30 बजे होगा। मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं नहीं भी गया, शायद सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया, लगता है नंबर पूरे नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। ख्वाजा आसिफ ने मान लिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, लगता तो इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे, तरमीम पेश होगी या नहीं ये सुबह मालूम होगा। मौलाना से सहाफ़ी ने सवाल किया, हुकूमत के लिए खुशखबरी है या अपोजिशन के लिए? सरबराह JUI ने कहा, कौम के लिए खुशखबरी है। सहाफ़ी ने पूछा, आपको ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा, क्या इसका मतलब एतमाद नहीं? मौलाना बोलेगी तो आप हुकूमत से पूछें। पार्लिमानी कमेटी में आमद के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा गया, क्या नंबर गेम का मसला है? चेयरमैन PP ने जवाब दिया, नंबर गेम का मसला नहीं। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, मुसव्वदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए। हुकूमत का अपना मुसव्वदा होता तो क्या हमें ना देते? अहम सियासी शख्सियात की रात गए तक मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर बैठक। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, सरफराज बुख्ती और अनवारुल हक काकड़ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा भी मुलाकात में शरीक थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ रात को लाहौर चले गए। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आए थे। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ आईनी तरमीम पर शहबाज शरीफ की हिकमत अमली से नाला। नवाज शरीफ की आईनी तरमीम से मुताल्लिक मशावरती अमल से अदम दिलचस्पी। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, न मौलाना फजल रहमान से मिले। वज़ीर आज़म की कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ ने मौलाना से मिलने से इनकार किया। नवाज शरीफ का कहना था, तरमीम पर पहले ही मौलाना को एतमाद में लेना चाहिए था। नवाज शरीफ का आज इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से दोबारा इस्लामाबाद आने का इम्कान। फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ क्लब के करीब फायरिंग का वाकया। FBI के मुताबिक फायरिंग का वाकया बज़ाहिर ट्रंप के कत्ल की कोशिश थी। मुश्तबा हमलावर ज़ेर हिरासत है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा हमलावर ट्रंप के गोल्फ कोर्स से चंद सौ गज दूर था। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने मुसल्लह शख्स को देखकर उस पर फायरिंग की। मुश्तबा हमलावर राइफल और दीगर अशिया छोड़कर फरार हुआ, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के वक्त ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे। तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। काबीना डिवीजन ने 30 सितंबर तक निजी तखमीना कारों से बोलियां तलब कर ली।
तोशाखाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहफ़ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा। जेवरात, घड़ियाँ और कारपेट समेत दीगर मौसूल तहफ़ की कदर मालूम की जाएगी। कामयाब ऑपरेटर्स को तहफ़ के तखमीनों के लिए चार्जेस अदा किए जाएंगे। स्नूकर वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, पाकिस्तान के असद इकबाल ने वर्ल्ड चैंपियन अली को शिकस्त दे दी। असद इकबाल ने कतर के अली को 3-1 से आउट क्लास किया। उवैस मुनीर ने ईरान के क्यूस्ट को शिकस्त दी। दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स ने स्नूकर वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में भी जगह बना ली। चैंपियंस वनडे कप में मार्कोस ने स्टैलियंस को 126 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन के ताकुब में स्टैलियंस 105 रन बना सकी। बाबर आजम 45 रन बनाकर टॉप बैटर रहे। स्पिनर्स जाहिद महमूद ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मार्कोस ने पहले खेलकर 231 रन बनाए थे। ARY न्यूज स्टैलियंस का मीडिया पार्टनर है। मेजर लीग सॉकर में मेसी का वापसी पर जादू चल गया। स्टार फुटबॉलर ने फ्लैग के खिलाफ 2 शानदार गोल स्कोर किए। इंटर मियामी ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार। ARY नेटवर्क के 24 साल हर साल बेमिसाल। ARY फैमिली की नाजरीन को मुबारकबाद। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त, हक और सच का 24 साल पहले शुरू होने वाला ये सफर आज़म के साथ जारी। अल्लाह की रहमत, सच्ची लगन, अनथक मेहनत से ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। आज ARY नेटवर्क के बैनर तले चलने वाला हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। ARY नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा। सच के सफ़र में सख्तियाँ, बंदिशें रहीं, धमकियाँ मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं।